व्यामोहतस्तैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्यदेकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नेमेण मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोत्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयते इन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्रराम यमुनावास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दगौरादिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनकोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाकमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षिणलक्ष्याणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरमोन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसङ्गष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं। श्रीरङ्ग सिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल त्रिगुणवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितपाददेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। कौस्तिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसच्छिष्यं उडयवल्लुमहं भजे। श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देविदीप्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னும் தென்குரூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருவோர் பேணும் எனத்தாரை அல்லாதிரையங்கேன் தனத்தாலும் ஏதும் உறைவிலே நந்தை சடுவோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து இந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனுதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெற்றம் செய்தார் சடகோபன் சந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலிரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்தார் இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்கவிரை நிலையம் மெய்யாமையர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கையிலும் உள்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం కమ్మనాటాశ్వాన్ని అనుగ్రహించినటువంటి శటగోపరందాదిలో నమ్మాళ్వార్ల యొక్క వైభోగాన్ని, తిరువాయుమొഴി యొక్క అత్యద్భుతమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలని, భక్త అమృతత్వాన్ని గురించి యథాశక్తి కొంచెం కొంచెం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఇందులో ఈరోజు అసలు నమ్మాళ్వార్లు ఒకవేళ పెరుమాళ్ళేనేమోనండి అనేటువంటి ఒక మాటని మనకి స్పష్టం చేస్తారు అన్నమాట. ఎందువల్ల అంటే
ఆయనే ఒకవేళ ఈ రూపంలో ఇలా వచ్చారా అనేటువంటిది మనం మొట్టమొదట్లో చెప్పుకున్నాం. ఆయన నీ చేతిలో ఉన్నటువంటిది ఒకళ్ళమాల అదా ఇదా అని చెప్పి కొన్ని పాసురాలు చెప్పుకున్నాం చూడండి. అలాగా నమ్మాళ్ళవారే పెరుమాళ్ళేమో అనేటువంటి ఒక దివ్య భావనని ఇవాళ పాసురంలో మనకి అందిస్తున్నారు. అందులో ఈయన 11వ అవతారమూర్తిగా, నమ్మాళ్ళవార్లు 11వ అవతారమూర్తిగా మనకి తెలియచేస్తున్నారు. ఇది చాలా విలక్షణమైనటువంటి భావన అండి. పెరుమాళ్ళు భక్తులుగానే మనం నమ్మాళ్ళవార్లని చూస్తాం గాని కాదు, ఆయనే సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడు అనేటువంటి భావంతో చూడడం మనకి చేత కాదు. అలా చూడాలి అనేటువంటిది మనకి చేత కాదు. అలా కాదండి, ఆయనే ఆహా భాగవతోత్తములు ఇంత అందంగా ఉంటారా, ఇంత చక్కగా చేస్తారా, అయితే నేను కూడా ఒక భాగవతోత్తముడిగా ఈ లోకంలో పుట్టాలి అనేటువంటి భావముతోటి ఆళ్వార్లుగా వచ్చి అవతరించారా అనేటువంటి ఒక విశేష భావాన్ని ఇవాళ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు. పాసురం 78వ పాసురం అని. பாவகத்தால் தன் திரு அவதாரம் 11 பூவகத்தார் அறியாத இப்பூவகத்தார் அறியாத வண்ணன் தன்னையே புகழ்ந்து நாவகத்தார் கவி 1000 பாடி நடித்தளித்த கோவகத்தாக்கன்றி என் புறத்தார் செய் குத்தேவல்களே. పావకత్తాల్ ఆయన యొక్క ఆవిర్భావం, ఆయన యొక్క అవతారం. అందువల్ల తన్ తిరు అవతారం 11 ఈ పూ అగత్తారరియాదవಣ್ಣన్. ఈ అవతారాలు ఒకవేళ పెరుమాళ్ళకి 11 అని తెలుసుకోలేకపోయేటువంటి జనం, అంటే మనకు ఆలోచన అసలు రాదు. దశావతారాలు స్వామి, నమ్మాళ్ళవార్లు ఆయన భక్తులు, అంతవరకే మనం ఆలోచించగలుగుతాం. అలా మనకి ఒక భ్రమ కలిగించేలాగా తన్నయ్యే పుగజందు తాగత్తాల్ కవి 1000 పాడి. అలా అయితేనండి ఆయన్నే పొగుడుకున్నారండి అని అనుమానం వస్తుంది మనకి. కాదు, ఆయనలో ఉన్నటువంటి వైలక్షణ్యాన్ని లోకానికి చాటి చెప్పడానికి 1000 పాసురాలుగా తిరువాయిమొഴി పాసురాలు పాడి నడిత్తు సర్వేశ్వరుడు కాదు నేను నమ్మాళ్ళవార్లని అని తనని వేరుగా ప్రకటించుకొని అళిత్త ఓ అగత్తార్క్ అండ్రి అలాంటి పరమపద స్థానముగా కలిగినటువంటి నమ్మాళ్ళవార్లకి సర్వవిధ కైంకర్యాలు చేసి ఉజ్జీవించడం తప్ప పురత్తార్ సైరు కురియే వల్గల్ ఇతరులు చేసేటువంటివి, ఇతరులు అంటే శ్రీమన్నారాయణుని దైవంగా తెలుసుకోలేనటువంటి వాళ్ళ భావనలు ఇవన్నీ ఏమి చేస్తాం, వాళ్ళ దురదృష్టం అది. నమ్మాళ్ళవార్లు సాక్షాత్తు పెరుమాళ్ళ లాంటి వారు, పెరుమాళ్ళ కంటే గొప్పవారు భాగవతోత్తములు కాబట్టి. కానీ లోకంలో ఎవరు పెరుమాళ్ళు అవుతారేమో అని ఊహించడం కూడా చేతకాని వాళ్ళు. కానీ ఈయన పెరుమాళ్ళంత వైభవం కలిగినటువంటి వాళ్ళు. ఏమో దశావతారమూర్తి ఏమో ఆ తర్వాత 11వ అవతారంగా నమ్మాళ్ళవార్లుగా వచ్చారేమో అలా అనుకునేటప్పటికి డౌట్ ఏమిటండి, ఆయన వస్తే ఆయన గురించి ఆయనే పొగుడుకుంటారండి అని. ఇది ఆయన గురించి ఆయన పొగుడుకోవడం కాదు. ఇప్పుడు మనకి భగవద్ రామానుజులు ఉన్నారండి. భగవద్ రామానుజులు తర్వాత మనకి మనవాళ్ళ మహాములుగా అవతరించారండి. ఆయన యతిరాజుల మీద భక్తి కలిగిన వారు అయి ఉన్నారండి. అంటే ఆయన భక్తి కలిగి ఉన్నారండి అది కాదు. యతిరాజుల యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని మనకి తెలియజేయడానికి 20 లాంటి గ్రంథాలు ఎన్నో అనుగ్రహించారు. అలాగే నమ్మాళ్ళవార్ల పెరుమాళ్ళ యొక్క వైభవాన్ని మనకి తెలియజేయడానికి 1000 పాసురాలను రచించి మనకి అందించారే. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోలేని వాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారండి లోకంలో. ఏం చేస్తాం, అది వాళ్ళ దురదృష్టం. ఎందుకంటే నమ్మాళ్ళవార్లు భగవంతుడి అంశాన్ని పద్మపురాణం కూడా మనకి చెప్పిందండి. పద్మపురాణంలో శ్లోకాలు అవి కూడా ఉన్నాయి. నారాయణ అడియేనాడు తమిళ్ వేద పారాయణ సెడగోపా అని పెళ్ళై పెరుమాళ్ అయ్యర్ అనేటువంటి ఆయన కూడా ఆ చింత చెట్టు
ఆదిశేషుని యొక్క అవతారము. మనం చూసేటువంటి తిరుక్కురుగూరులో ఉన్నటువంటి చింత చెట్టు ఆదిశేషుని యొక్క అవతారంగా వస్తే, నమ్మాళ్వార్లు అదే మనకి తిరుపార్కడలిలా అనే పాసురాన్ని చెప్పుకున్నాం కదండి. మొదటి నుంచి కూడా నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు, ఏం చేశావు, ఎలా ఉన్నావు అనేటువంటి దానికి నువ్వు ఆ పరమపదాన్ని ఇష్టపడతావా, లేకపోతే దీనిని ఇష్టపడతావా, తులసిమాలని ఇష్టపడతావా మనం చెప్పుకున్నాం. సేమం కురుగయ్యో సెయ్య తిరుపార్కడలో నామం పరాంకుశమో నారణమో தாமம் தொழவோ வகுளமோ తోళి రెండో నాన్గుమళవో పెరుమానుక్కు ఎండ్రుం అని ఎంత అందంగా చెప్పారండి. అలా నువ్వు సాక్షాత్తు పెరుమాళ్ళ యొక్క 11వ అవతారానివా తండ్రి అనే విషయాన్ని ఆదిశేషుడి అంశగా బ్రహ్మాండ పురాణంలో కూడా చింత చెట్టుని గురించి చెప్పారు అని. తిరువనంతాళ్వాన్ వర్షాత పవారణార్థమాగా ఇవరకు మున్నే తిరుపుళియాళ్వారాగ ఆయన కంటే ముందే కూడా ఆదిశేషుడు చింత చెట్టుగా వచ్చాడు అనేటువంటిది మనకి తెలుస్తోంది అని. అలాగే గరుడ వాహన పండితులు అనే ఆయన దివ్య సూర్య చరిత్రలో కూడా ఆయన నిర్నిద్ర తింత్రిణీ రూప శేషస్తన్నగరే అభవత్. ఎన్ని పురాణాల్లో దివ్య ప్రబంధాల్లో ఆదిశేషుని యొక్క అంశగా తింత్రిణీ వృక్షం వస్తే స్వామి పెరుమాళ్లే నమ్మాళ్వార్లుగా వచ్చారా అన్నట్లుగా ఉంది అనేటువంటిది. అంటే ఒక్కొక్క రూపంలో ఇంకో అందమైన భావం కూడా చెప్తారండి. ఏమిటి అంటే అత్రి జమదగ్ని ఆ వాళ్ళకందరికీ కూడా అప్పట్లో తాను అత్రి వాళ్ళకి పరశురాముడుగా జమదగ్ని వాళ్ళకి అంటే బ్రాహ్మణ వంశంలో పుట్టిన అవతారాలు అవనుకోండి. అది కృతయుగంలో క్షత్రియుడిగా శ్రీరామచంద్రుడిగా అవతరించినటువంటిది రెండవదనుకోండి. ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణుడిగా ఏదో యయాతి శాపం చేత వాళ్ళకి రాజ్యార్హత లేకపోయిందే గాని, లేకపోతే గోపాలుడిగా అవతరించినటువంటిది మూడవదనుకోండి. ఇంకా 4లో కారిమార్ కుమారుడైనటువంటి నమ్మాళ్వార్లుగా 4వ వంశంలో వర్ణించారు అని చెప్పే ఒక విశేష విషయం కూడా. అంటే ఏమీ లేదండి, భగవంతుని యొక్క అంశమే నమ్మాళ్వార్లు. అందులో ఆయన అవయవి, మూలం ఆళ్వార్లందరికీ. మిగిలిన ఆళ్వార్లందరూ ఆయనకి అవయవాలు. ఇంతవరకు ఈ భావనను మనకి వేరెక్కడ మనం చూడలేము, ఎవరూ చెప్పలేదు. భగవంతుడికి 11 అవతారాలు ఉంటే 11వ అవతారమే నమ్మాళ్వార్లు. అలాగా విష్ణు అంశతోటి అవతరించినటువంటి ఆళ్వార్లు అనేటువంటి అంశాన్ని కమ్మనాటాజ్వాన్ ఊహలు చాలా మధురంగా ఉంటాయి. అవి యథార్థాలు కూడా అని మనకి పురాణ వాంగ్మయము సాహిత్యము చెప్తూ ఉంటుంది. పద్మ పురాణం, బ్రహ్మాండ పురాణం. ఎందుకు ఆదిశేషుడు వచ్చాడు, ఎలా వచ్చాడు అంటే స్వామి కోసం వచ్చాడు, తర్వాత తింత్రిణీ వృక్షంగా వచ్చాడు. ఇప్పటికి కూడా మనకి తిరుక్కురుగూరు వెళితే అక్కడ అర్చకులు వారు ఈ విశేష అంశాన్ని మనకు కథలుగా చెప్తూ ఉంటారనమాట. భగవద్ అంశగా నమ్మాళ్వార్లు అవతరించారు. ఎంత భాగ్యం అండి! అలా నమ్మాళ్వార్లు అవతరించినటువంటి ఆ స్వామి యొక్క మధురమైనటువంటి తిరువాయిమలి దివ్య ప్రబంధంలో 4వ పదిలో 3వ తిరువాయిమలిలో మనం 5వ పాసుర వ్యాఖ్యానంలో మధ్యలో ఉన్నాము. ఎంతవరకు వచ్చాము అని అంటే, ఉడైవర్ల దగ్గరికి ఒక శ్రీరంగనాథుని వస్త్రాలు ఉతికి తెచ్చిన భాగవతోత్తముడు చూపిస్తే ఉడైవర్లు బ్రహ్మానందపడి అతన్ని తీసుకుని వెళ్ళి, స్వామి చూసావా, నీ కటిదేశానికి అందంగా కట్టేటువంటి పీతాంబరాలన్నీ ఉతికి తెచ్చినటువంటి వాడు, కటాక్షించు అని చెప్తే, కృష్ణావతారంలో ఇవ్వను అన్నాడే, ఆ పాపాన్ని కూడా పోగొడతాను అని కటాక్షించారు అని భగవద్ రామానుజుల యొక్క సమతా మూర్తిత్వాన్ని, భావాన్ని, నాకు అందరూ ఒకటే అనేటువంటి భావాన్ని ఇక్కడ ఈ చిన్న మాటగా చెప్పారు. ఇక్కడ మనకి ఏలు మాడయ్యుమ్మహుదే 3వ పాదం అండి, 81వ పేజీ.
మూడవ పాదం ఏక జాతీయంగల్ పలవాగైత విరిందు. అన్ని ఆభరణము అంటే ఏకజాతి, అవి అనేక ఆభరణాలుగా మారి విషజాతీయంగళం పలవాగ తొడక్కిత్తు పురుషోత్తమ లక్షణమాన తిరుప్పీతాంబరం అక్కాదలే. ఇక నా ప్రేమే నీకు వస్త్రం కూడా అయింది. ఒక్కొక్కటి ఏం చెప్తున్నారు? నా ప్రేమే నీకు ఆభరణం, నా ప్రేమే నీకు మాల, నా ప్రేమే నీకు అద్భుతమైనటువంటి వస్త్రము. ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో గోష్ఠిలో అడుగడుగున రామకృష్ణ గారు చెప్తూనే ఉన్నారు. ఎక్కడో అక్కడ పాపం పొరపాటున అవుతాయో ఏమో తెలీదు, అవి మ్యూట్ లోంచి అన్మ్యూట్ అయిపోతున్నాయి. దాంతో సరిగ్గా చదువుదాం అనుకునేటప్పటికి ఏదో వెళ్ళిపోతావా, ఉంటావా, కలిపేవే, కింద పెట్టేవే, ఇలాంటి మాటలన్నీ ఎదురు మాటలు వచ్చేటప్పటికి ఇదేమో ఆగిపోతుంటుంది. అంత జాగ్రత్తగా ఉండాలండి మనం. వినకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ మిగిలిన గోష్ఠికి మనం అపచారం చెయ్యకూడదు. చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అతను ఘోష పెడుతున్నాడు, అమ్మా జాగ్రత్తగా ఉండండి 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 అని అన్నిసార్లు ఎందుకు చెప్పడం అని మనకు అనిపిస్తుంది. కానీ చూడండి, ఏ ఒక్కరు అన్మ్యూట్ అయినా కూడా అది గోష్ఠికి అంతటికీ కూడా ఒక అపచారం చేసినట్లు అవుతుంది. అది జాగ్రత్తగా ఒక్కసారి చూసుకుంటూ ఉండండి. ఇంకా కొన్ని కొన్ని వస్తూనే ఉన్నాయి ఎప్పటి నుంచో. అది పండగర తిరువాభరణమం తిరుపట్టమం తిరుపరివట్టమం ఇరే. ఈయన ఎప్పటి నుంచో చూపిస్తున్న ప్రేమే ఆభరణాలుగా నగలుగా ఉన్నటువంటిది. అరియాకాలത്തുള്ളേ అడమై కణ్బుసై విత్తు ఎన్నో ఎవరుడయ్య కాదలు సత్తా ప్రయత్నమిరే. తెలియని కాలంలోనే నీ గొప్పతనం గురించి నాకేమీ తెలియని కాలంలోనే నీ యందు ప్రేమ నాకు బయలుదేరింది. కొందరంటే కొందరికి ఎందుకో ఇష్టం ఎందుకండి ఇష్టం ఏమో చెప్పలేమండి అంటుంటాం కొందరి విషయంలో. ఎందుకంత ప్రేమ ఏమో చెప్పలేమండి. అలా నమ్మాళ్ళవార్లకు కూడా ఎప్పటి నుంచో స్వామి అంటే ప్రేమ. అది ఆ ప్రేమతోటి అంటున్నారు, నా పాసురాలే నీకు పరివట్టముగా చుట్టేటువంటి వస్త్రముగా ధరింప చేసేటువంటి పీతాంబరాలు. రజతం వాస బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో మాట ఇది. నీ వస్త్రము బంగారుమయము, వెండిలా మెరిసిపోతూ ఉంటుంది, మహారజితం బంగారంలా ఉంటుంది అనేటువంటిది. మరీనండి అంతలా ఉంటుందా? పొయ్యిల్ పాడలాగయ్యాలే. నమ్మాళ్వార్లు పొరపాటున కూడా అసత్యము చెప్పరు. తిరువాయిమల్లి వింటున్నాము అంటే ఆప్తులు అయినటువంటి నమ్మాళ్వారు, యథార్థవాది అయినటువంటి నమ్మాళ్వారు, ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పేటువంటి నమ్మాళ్వారు. అందువల్ల ఆ పరివట్టం ఎంత బాగుంటుందో, పీతాంబరం ఎంత బాగుంటుందో. ఇది కూడుమో ఎందు సంశయక్క వేండ. ఏమంటే ఇలా ఉంటుందా అని సంశయం మీకు అక్కరలేదు. నమ్మాళ్వారు చెప్పారంటే అది శాసనం, తీసేసుకోవాలి అన్నమాట. నన్ను మూవలగం ఇచ్చారి విశేషజ్ఞరే ఎన్నెక్కే మూవలగల్ ఉళ్ళారం వందు కెట్టెక్కడల్. విశేషజ్ఞులే కాదండి, దీనికి ఒక పదం, చక్కటి పదం వాడుతూ ఉంటారు పెద్దలు. అజ్ఞులు, విజ్ఞులు, ప్రాజ్ఞులు అని ఒక పదం వాడతారండి. అజ్ఞులు అంటే అసలు ఏమీ తెలియని వారు, విజ్ఞులు అంటే విశేషంగా తెలుసున్న వారు, ప్రాజ్ఞులు అంటే ప్రకృష్టంగా అన్నీ తెలుసున్నటువంటి వారు. అలా అందరూ తెలుసుకునేలాగా మూవలగిల్ ఉళ్ళారం వందుకెట్టెక్కడల్ కిళరందా పోలే శృతికిర కీర్తియము అక్కాదలే. సముద్రం పొంగినట్లుగా మూడు లోకాల వాళ్ళు వచ్చి నిన్ను చేసే స్తోత్రం కూడా నా ప్రేమే. అంటే ఆళ్వార్ ప్రేమను దాటి సృష్టిలో ఏది కూడా పెరుమాళ్ళని దరి చేరలేదు. అంత ప్రేమ అన్నమాట. ఇవర్ కాదలిత్త పిన్బు అన్యపరరం అన్యపరరాయితానిన్నారుగళ్ ఎన్నాయత్తు ఇవన్నీ ఎత్తరెక్కరదు. పెరుమాళ్ళు అనుకుంటున్నారటండి, అబ్బా నమ్మాళ్ళవారు వచ్చిన తర్వాత అటు ఇటు పోయే వాళ్ళందరూ కూడా నా మార్గంలోకి ఎంత బాగా వచ్చారు, వీళ్ళనందరినీ కూడా ఎంత జ్ఞానవంతులుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు నమ్మాళ్ళవార్లు అని పెరుమాళ్ళు భావించుకునేంతగా ఉపదేశం చేస్తున్నట్టు నమ్మాళ్ళవారు. ఈ కాదలుకు కైతొచ్చు కృషి పండిన సొల్లు గిరదు మేల్
ఏమిటండి దానికి చేసిన ప్రయత్నం, కృషి? ఏం కష్టపడ్డారండి? వృత్తవాంగళై కాట్టి పాడం ఎవరే వృత్తి పరరాప్తిత్. వృత్త వాంకళై, వృత్తవాన్ అంటేనండి అనుష్ఠాన పరులు అని అర్థం. అనుష్ఠాన పరులను చూసి మీరు చూపించి మీరు ఇలా చేయండి అని చెప్తున్నారు. గాలిలో మాటలు కాదు. ఇదిగో వీరిలా చేశారు, ఈ ఫలితం పొందారు, వీరిలా చేశారు, ఈ ఫలితం పొందారు. ఇప్పుడు మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళతామండి, తెలియని వాడైతే ఇబ్బంది మనకి. మాట మాట్లాడేటప్పుడు ఓ మందు టాబ్లెట్ లిస్ట్ వచ్చేస్తూ ఉంటాం. ఇంకా పూర్తవదు, తల ఆ నెప్ప అయితే వేసేసుకో, ఏమండి కొంచెం ఇది అయితే బద్ధకంగా ఇది వేసేసుకో, వరస లిస్ట్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అదే ఒక గొప్ప డాక్టర్ అయ్యారనుకోండి, అంత శ్రద్ధగా విని తత్వాన్ని తెలుసుకొని దానికి వైద్యాన్ని చేస్తారు. అది ఎందుకు అంటే, ఎందుకు చెప్తున్నారంటే, అనుభవం ఉన్నవారు వేరండి, ఆచరణ ఉన్నవారు వేరండి. ఇక్కడ వృత్తవంతులు అంటే ఆచరణ కలిగిన వారు, పెరుమాళ్ళనే నమ్మిన వారు ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని ఎన్ని లాభాలు పొందారో చూపిస్తారు నమ్మాళ్ళవారు. చూపించి అందువల్ల మీరు కూడా పెరుమాళ్ళని నమ్మి ఈ లాభాలు పొందండి అని వృత్తవాంగళై కాట్టి అనుష్ఠానశీలుర్ని చూపించి కాణం ఎవరే వృత్తి పరరాకిత్ మన్ని అనుష్ఠానశీలురుగా చేస్తారు. ఇదిగో వాళ్ళు ఎలా చేశారో చూడండి అంటే వాళ్ళని చూసి మనం కూడా అది నేర్చుకుంటాము. అలా చేస్తారు నమ్మాళ్ళవారు. కాలశెక్కరత్తాన్ ఎంబిరాన్ ఎమ్మాన్ కన్ననకు కయ్యం తెరువాలేమాన అడగై కాట్టి, ఇంకా చేతిలో చక్రం పట్టుకుంటాడండి. ఆ చక్రాన్ని పట్టుకునే వయ్యారంగా ఇదిగో చూడండి, ఇదిగో చూడండి అంటూ దాన్ని అలా తిప్పుతూ ఉంటే ఎనకు అనన్య పరత్వ మహోపకారత్తై పణ్ణి ఆయనకు వశం చేసేసుకుంటాడు. ఆహా ఏం స్వామి, ఏమి శంఖ చక్రాది ఆయుధాలు, ఎంత సౌందర్యంగా ఉన్నాడు. నా మనసు అటువైపు పడిపోయిందంటారే, అలా పడిపోతుంది, వశమైపోతుంది. కజవదోర్ కాదలు తార్కుముండో కంగల్ తుంజుదల్. నిజంగా పెరుమాళ్ళ యొక్క సౌందర్యాన్ని చూసేవారికి కంటి మీద కునుకు రాదు. అది కంగళ తుజుందల్ తుంజుదల్ కంగళ్ తుంజుదల్. కంటికి నిద్ర అనేటువంటిది రాదు, కునుకు కూడా రాదు. ఏమందాం 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 అంటూ మనసు పారవస్యం. ఎన్న పండిన ఎన్ స్వామియాన కృష్ణనుకు, అలాగా నన్ను చేసి తనకు వశీకరించుకున్న కృష్ణుడైన సౌలభ్యమూర్తి అయిన పెరుమాళ్ళకి కాలచక్రం. కాలచక్రం రెండు రకాలు చెప్పారండి. ఒకటి కాలచక్రం, చేతిలో ధరించే చక్రాయుధం. రెండోది కాలము, చక్రము కాలాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. దాని నియమన సామర్థ్యం ఉంది. ఎక్కడైనా చేసిందండి? పగలై ఇరవాక్క వల్లవనిరే సైంధవ వధ వృత్తాంతంలో పగటిని చీకటిగా చేసింది కదా. చీకటి పడేలోపు సైంధవుల్ని చంపాలంటే చక్రం అడ్డుపడితే చీకటి అయిపోయింది, ఇంకా నాకు మరణం లేదని వాడు బయటకు వచ్చేశాడు. చక్రం తప్పుకుంది, సూర్య భగవానుడు వచ్చాడు, అర్జునుడు సైంధవుణ్ణి చంపాడు అన్న చోట కాలం ఎలాగా ఉపయోగించింది? కాలాన్ని కంట్రోల్ చేసేలా చక్రం అక్కడ ఉపయోగించింది. నడత్తుగిర తిరువాళి, అందమైనటువంటి కాలచక్రం. కాలవశత్తైపోకం తిరువాళి అన్నదల్ అంటే అది అందమైన చక్రము అనే ఒక అర్థము, కాలాన్ని నియమించగలిగిన సామర్థ్యం కలిగిన చక్రము అని ఒక అర్థము అన్నమాట. కాలవశతైపోకం తిరువాళి అన్నదల్ నార్చయిష్యంతి ఎంగర కాలత్తిలం. ఒక్కొక్క మహానుభావులు ఉంటారండి, ఎన్ని చెప్పినా వాళ్ళకి తలకెక్కదండి. దాన్ని మనకి చెప్తారు విష్ణు పురాణంలో. కలౌ జగత్పతిం విష్ణుం సర్వస్రష్టారమీశ్వరం నార్చయిష్యంతి మైత్రేయ పాషండోపహతా జనాః. పాషండులు అంటారండి వారు, దైవాన్ని అంగీకరించినటువంటి వాళ్ళు. వాళ్ళు ఇలాగా పరత్వం గురించి ఎంత చెప్పినా కూడా చెవిని పెట్టుకోరు. మరి ఎందువల్ల? ఇరుమాన్యాలത്തിൽ ఇరుడై ఓట్టి, వాళ్ళు ఉన్నది అజ్ఞానమైన భూమి. ఏం చేస్తారు?
మనం ఏదో పిచ్చి విత్తనం నాటి మామిడి పండు రావాలంటే ఎలా వస్తుందండి? మామిడి టెంక నాటితే మామిడి వస్తుంది. వాళ్ళు ఉండేది చీకటి అనేటువంటి దాంట్లో. ఈ చీకటిలో పుట్టేవి చీకటి ఫలాలే అవుతాయి గాని అమృతత్వాన్ని ఇచ్చే ఫలాలు కలుగవు అనేటువంటిది చెప్పడం అన్నమాట. అందువల్ల అరుళారు తిరుచక్కరమాయ్ అనుగ్రహించేటువంటి తిరువిరుత్తంలో 33వ పాసురం అండి. అరుళాళ్ తిరుచక్కరమాయ్ అనుగ్రహించే చక్రమై తిరుక్కయ్యత్తాన్ పిరియాదా పోలే. ఆ చక్రం అంటుంటా నేను చూడు స్వామి చేతి నుంచి దూరంగా ఎలా వెళ్ళను. తిరువడైగడై నాన్ పిరియాదపడియానా రుచి జనకమాన తిరువాలి. అలాగా నమ్మాళ్ళవారే మీరు పాదాల నుంచి దూరం కాకండి. ఆ చక్రము నమ్మాళ్ళవార్లు మాట్లాడుకుంటున్నారు. చక్రం అంటోను నేను చూడండి చేతి నుంచి ఎలా దూరం కానా, అలా ఆళ్వారే మీరు కూడా పాదాల నుంచి దూరం కాకండి. అవన్ కయ్యిలే నిండ్రే ఇవన్ కాలిలే విజంబడి పండుమవనిరే. అదేమో చేతిలో ఉంది, ఈయనేమో పెరుమాళ్ళ యొక్క పాదాల మీద పడి ఆశ్రయిస్తున్నారు. చాలా అందమైనటువంటి భావాల్ని ఈ 5వ పాసురంలో మనకు అందించారు. కണ്ണి ఎనదు కాదల్ కనకచ్చోది ముడి మొదల ఎన్నిల్ పల్కలంగళం ఏலும் வாடையும் அவுதே நன்னெ மூவுலகும் நவிற்றும் கீர்த்தியும் அவுதே கண்ணன் எம்பிரான் எம்மான் காலசெக்கரத்தானுக்கே. 6 காலசெக்கரத்தொடு வெண் செங்கம் கையேந்தினாய் ஜாலம் ஒத்தும் உண்டு மெழுந்த நாராயணனே என்றென்று ஓலமிட்டு நான் அழைத்தாள் ஒன்னும் வாராயாகிலும் கோலமாம் என் சென்னிக்கு உன் కమలమన్న కురై కడలే. 6వ పాసురానికి ముందుగా మనం ప్రతిపదార్థాన్ని తెలుసుకుందాం. ఈ 6వ పాసురంలో ఇక్కడ భగవానుడికి తన మీద ఉన్న ప్రేమని ఇంతకు ముందు పాసురాల్లో చెప్పారండి. ఇప్పుడు తమకి భగవానుడి మీద ఎంత విశ్వాసం ప్రేమ ఉందో ఒక్కసారి ఇందులో చెప్తున్నారు. అది వ్యాఖ్యానంలో స్పష్టమవుతుంది. కాల చక్కరతోడు. కాల అంటే కాలము అని ఒక అర్థం అండి. కాల అంటే యముడు అని ఒక అర్థం అండి. మనకి అందుకే ఒక మంచి అర్థం చెప్పారు. కాలక్షేపం బఠానీలు అంటుంటారు చూడండి. ఏదో టైం పాస్ కి తింటూ ఉంటాము అని. అది టైం పాస్. కాలక్షేపం మంచి అర్థం ఉందండి. కాలుణ్ణి పరిగెత్తించడం, యముణ్ణి పరిగెట్టించడం అంటే మనం విష్ణు భక్తులు అయితే నరకానికి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు 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 అని చెప్పడం అన్నమాట. అలాగా కాలం శత్రువులకు మృత్యువైన చక్కరతోడు సుదర్శనముతో, అందమైన సుదర్శనాలు, వెణ్సెంగం తెల్లటి పాంచజన్యం ఎంత అందంగా ఉంటుందో, కయ్యేందినాయ్ శ్రీహస్తంలో ధరించిన వాడా అంటే శంఖ చక్రధారి అని పిలుస్తున్నారనమాట. కాల చక్కరత్తుడు వెణ్సంగం కయ్యేందినాయ్ జాలముత్తుమిళంద నారాయణనే. జాలం భూమిని మొత్తం సంపూర్ణముగా ఉండు మిళంద మింగి బయలుపరిచినటువంటి నారాయణనే శ్రీమన్నారాయణుడా ఎండ్రెండ్రు ఓలమిట్టు. ధ్వని ధ్వని అంటే చాలదండి, ఆర్తనాదం అంటాం చూడండి. తండ్రి రక్షించు 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 అనేటువంటి ధ్వని. నాన్న అళైతాల్ అంతగా నేను పిలిచినా కూడా ఒన్నం వారాయాగిలం నువ్వు రాలేదు అయినా ఉన్ కురై కమలమన్రే చక్కగా గలగల శబ్దించేటువంటి పద్మమైన కజల్ పాదము ఎన్ సెన్నెక్కు కొలమాం కోలమాం నా శిరస్సుకి అలంకారం అవుతుంది. ఇదిగో స్వామి నువ్వు శంఖచక్రాయుధాలు ధరించావు, లోకాలకి సృష్టి స్థితి సంహారాలకి కారకుడవయ్యావు. అలా అని తెలిసి నేను నిన్ను 100 సార్లు పిలిచాను, నువ్వు రావట్లేదు. అయినా ఇప్పుడు నాకే బెంగా లేదు. ఇంతవరకు దానికి ఇప్పటికీ ఏంటంటే తేడా, అయ్యో రావేమిటి,
బాబోయ్ నేను ఎలా బతకాలి, ఇలాంటి భావం. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నువ్వు రాకపోయినా నాకేం పర్వాలేదు, నాకు ధైర్యం వచ్చింది. నీ అందమైనటువంటి నూపురాలు ధరించిన, గలగలగల సంబడి చేసే నూపురాలు ధరించిన పాదాలే నా శిరస్సుకి అలంకారాలు. అవి నేను నమ్మేశానంతే. నీకు కావాలంటారా లేకపోతే మాని, నేను నీ వాడిని అని నీ దాంట్లో పడేశాను నా ఆత్మని. తీసుకుంటే తీసుకో, లేకపోతే లేదు. ఇప్పుడు నాకు ఇంకా బెంగ అనేటువంటిది లేదు అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. 6వ పార్ట్ 83వ పేజీ అండి వ్యాఖ్యానం. ఇప్పటి ప్రణయ్య ఇరుందుళ్ళ నీ ఎన్నై కిట్టాదేయులిందాయేయాగిలం. ఇంతవరకు ప్రేమించినటువంటి నిన్ను ఈ ప్రేమతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోలేక నువ్వు నన్ను విదిలిపెట్టినా, దరిచేరకపోయినా, పట్టించుకోపోయినా సరే, ఉన్ సత్తయ్యే ఎనక్కు ధారకాదిగళ్ ఎంగిరార్. ఇది ప్రధానార్థం. నీ ఉనికి నాకు ధారకము, నీ ఉనికి నాకు సత్తా, నీ వల్ల నేను బ్రతుకుతున్నాను, నువ్వు నా ప్రాణము. నువ్వు పట్టించుకోపో. మనకి ఆళ్వందార్ స్తోత్రంలో చెప్తారు కదండి, తల్లికి పాదాలతో తోసి అవతల పాడేసినా సరే ఆ కొడుకు ఏం చేస్తాడు, కాళ్ళే పట్టుకుని ఉంటాడు, అక్కడే ఉంటాడు, వాటినే నమ్ముకుంటాడు అని. అలాగే ఇక్కడ కూడా నీ పాదాలే నాకు ధారకము అంటున్నారు. ఉనక్కు నాను ఉదవప్పెత్తిలే నాగిలం. నేను నీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఎన్ సత్తై ఉనక్కు ధారకారిగడ నా పోలే. నన్ను చూసి నువ్వు ఆనందపడ్డావు కదా, వీడు బాగుంటే చాలు అని. ఎంతవరకు నీవారాయాగిలం. ఇప్పుడు నేను నువ్వు రాకపోయినా సరే, ఉన్ సత్తయ్య నక్కు ధారకాదిగళ్ళు ఎంగిరార్. నువ్వు ఉండడమే నాకు ధారకము. నేను ఏదో ఒక పాట ఉంది చూడండి, నేనే నువ్వే, నువ్వే నేనే, మన ఇద్దరము ఒకరికి ఒకరం అని పాటలు వస్తున్నాయి చూడండి ఇవాళ. అలాంటి భావాలన్నమాట. నా కోసం నువ్వు, నీ కోసం నేను అనేటువంటి. అవన్ ప్రణయిత్వత్వం చొల్లా నెక్క నడువే తమ్ముడయ్య ప్రణయిత్వత్వం. ప్రణయిత్వం సొల్లువానెన్నెల్. ఏమిటండి ఈ ప్రేమతత్వాలు చెప్పుకోవడం? నీకు నేను ఆధారం అంటారు, నాకు నువ్వు ఆధారం అంటారు. ఎందుకండి అంటే, ఒకళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, మనకు ఒక వస్తువు ఏదో ఇష్టం అనుకోండి, ఒక రత్నాల హారం ఇష్టం అనుకోండి, అది తీసుకుంటే మనం ఒక్కళ్ళమే ఆనందపడతాం. కానీ అవతల వాళ్ళు చేతనులు అనుకోండి, మనం అంటే ఇష్టమైన వాళ్ళు అనుకోండి, మన ఇద్దరం కలిస్తే మనకి ఇష్టం, వాళ్ళకి ఇష్టం, ఇద్దరు ఆనందపడతారు. అలాగే ఇక్కడ నాకు నువ్వంటే ఇష్టం, నీకు నేనంటే ఇష్టం. కాబట్టి ఈ ఆనందం వేరుగా ఉంటుంది. వస్తువు తీసుకుంటే ఒకడికే ఆనందం, చేతనుణ్ణి తీసుకుంటే ఇద్దరికి ఆనందం. ఇరెండు చేతనర్ కూడి కలందు పరిమారానెన్రాల్. ఇద్దరు చేతనులు గనక కలిస్తే ఇద్దరికి ఆనందం కలిగినట్లుగా పిరక్కుం రసంగళం ఇరెండు తలై ఇల్లుండా ఇరెక్కుమెరే. ఆ ఆనందానుభవం ఇద్దరికి ఉంటుంది. ఇది లోకంలో మీకు అనుభవంలో ఉన్నదే. அதில் கீழெல்லாம் அவன் ప్రణయిత్వం సొల్లి కొండు పోందార్. కిందటి పాసురాల వరకు ఆయన ప్రేమను చెప్పారు. ఇప్పుడు అవన్ ప్రణయిత్వత్వ అతిశయం తమ్మయ్యం ప్రణయ్యాకిత్తంగ్ ఎంగై కాగా. ఇప్పుడేం చెప్తున్నారు? నీ ఉనికి నన్ను నీవాడిగా చేసి నాకు ధారకంగా నిలబడింది. మొత్తం మీద చూసుకుంటేనండి, ఆళ్వారుంటేనే పెరుమాళ్ళున్నారు, పెరుమాళ్ళుంటేనే ఆళ్వారున్నారు. ఆ చెప్పడంలో ఒక్కొక్క పాసురంలో నువ్వు ఉంటేనే నేను ఉన్నాను అనే అర్థాన్ని ఇప్పుడు ఈ 6వ పాసురంలో చెప్తున్నారు. 7 వ్యాఖ్యానం 84వ పేజీ. కాలశక్కరం ఇత్యాది ఇది ఆయిత్తి వరకు పిట్ట పాసురందాన్. ఇది ఇక్కడి నుంచి పిలిచినటువంటి పాసురము, మొరపెట్టుకున్నటువంటి పాసురము, పెరుమాళ్ల విషయంలో ఆర్తిని ప్రకటించినటువంటి పాసురము. ప్రతిపక్షత్తుకు మృత్యువాన్ తిరువారియోడే కూడా చేతిలో చక్రం. ఈ చక్రం ఎలాంటిది? ప్రతిపక్షానికి యముడు అంటే శత్రువులని చంపేది అండం. ఆ భాషా ప్రయోగంలో నుండి వొకాబులరీ వాడడంలో, శబ్దజాలాన్ని ఉపయోగించడంలో
ఇప్పుడు నీ పాలిటి యముడురా, అదొక రకమైందని. అలా కాకుండా ప్రతిపక్షత్తు మృత్యువు, ఇదొక స్టాండర్డ్ గా చెప్పడం. శత్రువులకు మృత్యువు లాంటిది ఈ చక్రము. ఇది ఎప్పుడు స్వామి సంకల్పిస్తాడా వెళ్ళిపోవాలా, శత్రు నిరసనం చేసేయాలని కంగారు పడిపోతూ ఉంటుంది. ఆయనేమో చక్కగా నీలంగా ఉన్నాడండి. కలర్ కాంబినేషన్స్ చూడండి, మళ్ళీ డ్రాయింగ్ వర్ణనము అందులో వ్యాఖ్యానాల్లో. ఆయనేమో చక్కటి తెల్లటి పీతాంబరం కట్టుకున్నాడు అనుకుందాం. ఆయన ఒళ్ళేమో చాలా నీలంగా ఉంది. నల్లటి వాళ్ళు తెల్లటివి కట్టుకుంటే మరింత స్పష్టంగా ఉంటుంది కదండి. అదొక దివ్యమైన అందంగా కనపడుతూ ఉంటుంది. నలుపు మీద యశోదమ్మ అనేదిట, మా వాడిని నల్లవాడు అనుకుంటాడు, నేను పెట్టిన మణులు ఎంత బాగా మెరుస్తున్నాయో చూడండి. నల్లవాళ్ళు డైమండ్ పెట్టుకుంటే మెరవడం వేరు, తెల్లవాళ్ళు పెట్టుకుంటే వేరే, చమక్మంటూ ఉంటుంది అనమాట. అలాగట ఇక్కడ ఆయన ఒళ్ళు చూస్తే నలుపు. పైగా ఆవిడ అంటుంటా, మా వాడు అసలు పుట్టినప్పుడు తెల్లగానే ఉండేవాడని. మీరందరూ కాటుక కళ్ళతోటి ఇలా చూసేసారు వాడిని. అలా చూసేటప్పటికి వాడేమో రత్నంలాగా స్వచ్ఛంగా ఉండేవాడు. ఈ కాటుకదనం నల్లదనం అందులోకి లోపలికి ప్రవేశించు, అందువల్ల నల్లబడిపోయాడండి. చిన్నప్పుడు చాలా తెల్లగా ఉండేవాడు అంటుంది తండ్రి ఆవిడ. అంత శ్యామలమైనటువంటి వాడు తిరుమేనిక్కు పరభాగమాన జన్మయేయుడై తాన శ్రీ పాంచజన్యత్తై, పాంచజన్యం పట్టుకున్నాడండి. తెల్లగా మెరిసిపోతాడు. ఇప్పుడు ఏంటి కలర్ కాంబినేషన్? పచ్చటి పట్టు పీతాంబరం కట్టుకున్నాడన్నా, తెల్లటి పీతాంబరం చక్కటిది కట్టుకున్నాడన్నా, ఒంటి మీద నల్లటి నలుపు రంగు ఉండడం వల్ల ఈ నలుపుకి తెలుపుకు ఒక అలంకారం అయితే, చేతిలో ఈ పాంచజన్యము తర్వాత సుదర్శనము ఇవి కూడా తెల్లగా మెరిసిపోతూ భలే అట్రాక్టివ్ గా ఉన్నాయన్నమాట. అబ్బా ఎంత బాగుందో ఆ రంగు, ఆ కాంబినేషన్ అనేలాగా. వెறும் புறத்திலே அலர்த்தி வழிக்க வேண்டும்படி இருக்கிற அழகிய திருக்கையிலே పూవేందిన పోలేందినవనే. నల్లని వాడు, తెల్లని చక్రం, తెల్లని శంఖం, శత్రు నిరసనం. దాన్ని ఎంత అవలీలగా పట్టుకున్నాడంటే ఒక పుష్పాన్ని పట్టుకొని హాయిగా చక్కగా తిప్పినట్టు. చక్రాన్నే కాదండి, గోవర్ధనగిరిని కూడా అలాగా మంచి పద్మాన్ని పట్టుకున్నట్టుగా పట్టుకున్న మహానుభావుడు. ఆయనకేం కష్టం అండి ఇవన్నీ. శ్రీ పాంచజన్యత్తుకు వెడిప్పు నిరూపగమాన పోలే కాణం. ఏమండి పాంచజన్యం ఏమో తెల్లగా ఉంటుందన్నారు, మరి చక్రం ఎలా ఉంటుందండి రంగు? తిరువాళ్ళెక్కు ప్రతికూల నిరసనము నిరూపకమాయిరుపడి దీని రంగు అవతల శత్రువుని చంపడమే రంగుగా కలది. శత్రు నిరసన దాని రంగు అది. శత్రు నిరసనం రంగు అంటే జ్వాజ్వల్యమానంగా ప్రకాశిస్తూ ఒకసారి ఎర్రగా, ఒకసారి నైల్యంగా, ఒకసారి పచ్చగా రకరకాల రూపాలు ఎత్తి మెరిసిపోతూ ఉంటుంది అనేటువంటిది. జాలముత్తుమ్మిచ్చాది ಇವತ್ತೈ ಆಭರಣமாக ಕೊಂಡಪ್ಪಿತ್ತು ವಿಭೂತಿ ನೋವು ಪಡುತ್ತಾ ನೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅದೇ ఇరుక్కై என்றைకే ఆపస్సకనా ఇరుక్కుం. ఏమండి విష్ణుమూర్తి అనగానే శంఖం చక్రం ఆభరణాలు కదండి, అందుకే కదండి ఆయన పెట్టుకున్నాడు. కాదు కాదు, ఆయన ఆపదలో మిమ్మల్ని రక్షించడానికి ఆభరణాలే ఆయుధాలయ్యాయి. అందువల్ల ఆభరణాలు అవసరాన్ని బట్టి ఆయుధాలుగా మారతాయి. ఆపత్సకుడు ఏదండి ఆపద? ప్రళయము అనేటువంటి ఆపదలో మనని రక్షించేటువంటి వాడు. ప్రళయాపత్తిలే వరయ్యాదే. బాబాయ్ కష్టం వచ్చింది, ఉన్నప్పుడు బాగున్నప్పుడు అందరూ చేరతారండి, కష్టం వచ్చేవాడిగా మేము వెళ్ళొస్తాము, మీరు చూసుకోండి మీరు అంటూ వెళ్ళిపోతారు. అలా కాదండి పెరుమాళ్ళు. తిరువైత్తిలే వైత్తు రక్షిత్తు, రండి రండి అని అన్నిటినీ తన బొజ్జలో పెట్టి రక్షించుకొని అది కజిందవారే వెళ్ళినాడు కాణ పురపెట్టువిడా. అది దాన్ని ఏ మాత్రం దానికి ఆపద కలగకుండా పెట్టుకుని మళ్ళీ అర్ణవం ఆ ప్రళయం అయిపోయిన తర్వాత జాగ్రత్తగా మళ్ళీ పైకి చక్కగా తీసినటువంటి సామర్థ్యము కలిగిన సృష్టిని చేసినటువంటి
మహాశక్తి సంపన్నుడైన పెరుమాళ్ళు. ఇప్పటి ఎవరయ్యాదే రక్షికుం? అలా కదా ఈయన వల్ల ఈ లోకం రక్షింపబడుతోంది. இப்படி இவரையாதே ரட்சிக்கவும் இவன் நம்மை ரட்சித்தான் என்னும் பிரத்யுபகாரம் தேடி நெஞ்சாரல் పడவும் వెండాదపడి ప్రాప్తి இருந்தபడి. అమ్మో ఈయన మన రక్షిస్తున్నాడండి, బయటపడ్డాక ఈయనకి మళ్ళీ ఏం ఉపకారం చేయాలో ఏమిటో అని మీరు అనుకోవలసిన అవసరం లేదు. ఎందువల్లంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు. మాత నమ్మై వైద్యులే రక్షిస్తాడు. అమ్మ కడుపులో పెట్టి నవమాసాలు పోసి అష్ట కష్టాలు పడి ప్రసవ బాధను అనుభవించి కన్నదే ఎన్ ఓం ఇవళకు. అమ్మో ఈవిడికి ఏం ప్రత్యుపకారం చేయాలి, ఎన్ను నంజారలు పడువారిల్లయ్యలే అనుకునేవాడెక్కడైనా ఉన్నాడా? లేడు. కొన్ని ఉపకారాలకి ప్రత్యుపకారాలు ఉండవండి, అది స్టేట్మెంట్. ఆచార్యానుగ్రహం మన మీద కలిగింది, దానికి మీరు ఏం చేస్తే రుణం తీరుతుందండి? దానికి ప్రత్యుపకారం అనేటువంటిది ఉండదు. జీవించినంత కాలం మన తృప్తి కోసం మనం సేవ కైంకర్యం చేసుకుంటూ ఉండడమే. ఒక ఉపకారంతో రుణం తీర్చుకునే ఉపకారం కాదండి అది. అంత గొప్ప ఉపకారం మన ఆచార్యులు మనకి అనుగ్రహించింది. అదే ప్రాప్తి దుక్కడి. ప్రాప్తి అంటే ఏంటండి? మనకి స్వామికి నవవిధ సంబంధాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. ఏదో పిత, రక్షక, శేషి, మాత, ఇంకా ఏవేవో ఉన్నాయి కదా. ఆ నవవిధ సంబంధాల కారణంగా ఆయన మన్ని రక్షిస్తున్నాడు అంతే. కృతజ్ఞతా భావం నీలో నింపుకో. అందుకనే సంధ్యావందనాదులండి. నిన్నంతా నాకు హాయిగా గడిచింది, రాత్రి హాయిగా పడుకున్నాను, పొద్దున్న లేచి మొత్తం ప్రకృతికి అంతటికి కృతజ్ఞత. ప్రకృతిలో ఉన్న నారాయణుని దర్శిస్తూ కృతజ్ఞత చెప్పుకోవడం, పెరుమాళ్ళ తిరువారాధన చేస్తూ కృతజ్ఞత చెప్పుకోవడం. ఇలా కన్నుపడిపోతే ఎవడో ఇస్తే థ్యాంక్స్ అండి అంటాం చిన్నదానికి. ఇంత సృష్టి చేసి మన్నిలా రక్షించిన స్వామికి ఎంత కృతజ్ఞత చెప్పుకోవాలో మనకి మనమే ఆలోచించుకోవాలి. అప్పటి ఇరేవనం తాయిరుకుం వண்ணమే ఉమ్మైతన్ వైత్తిరుత్తి ఉయ్యకొండవనిరే. ఇది తిరుమంగయ్యాళ్వార్ల యొక్క పాసుర ఖండమండి. అమ్మ బొజ్జలో పెట్టి కాపాడినట్లుగా పెరుమాళ్ళు బొజ్జలో వేసుకుని కాపాడారు అనేటువంటిది. ఎండ్రెండ్రు, ఈ ఎండ్రెండ్రు బాగుంటుందండి. ఎండ్రెండ్రు అని ఎందుకన్నారు అని అంటే, మనకి పాసురంలో ఏమన్నారు? ఇక్కడ కాలశక్కరొత్తుడు ఒకటి, పెణ్సెంగం కయ్యేందినాయ్ என்று ముత్తుం ఉండు మిజంద నారాయణనే. ఎండ్రెండ్రు అలా అని, ఇలా అని, ఇలా అని, ఇన్ని రకాలుగా ఎండ్రెండ్రు అని 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 ఇన్ని రకాల విశేషాలు. కయ్యుమాழ்వార్ గడమానాజగయ్యం నెంబర్ 1 అది కాలచక్రత్తుకు అనేటువంటిది. చేతిలో ఆళ్వారు కలిగిన వాడు, చక్రత్తాళ్వాంతరించినటువంటి వాడు ఒకటి. కాలానుకూలமான ఆపత్సకత్వత్వం. ఆపత్సకత్వత్వం ఏమిటండి? వెణ్సెంగం కయ్యేందినాయ్ రెండోటువంటిది. ఇవై ఎల్లా మిడలం విడవండాదపడి లోకాలన్నిటినీ మృంగి బయలు వెలువరుచుట అనేటువంటి ఆపత్సకత్వం. ఇలాంటి గొప్ప గుణాలు కలిగినటువంటి స్వామిని నారాయణ అని పిలిచారు. నువ్వు నారాయణుడవయ్యా, నీ పేరు మర్చిపోయావా? నారాలకన్నిటికీ అయనంగా కలిగిన వాడు. అయనం అంటే వేదాంత దేశకులు అంటారండి, ఉపాయము ఉపేయము అంటారండి సంప్రదాయ భాషలో. ఆయనే ఉపాయం, ఆయనే ఉపేయం అనడానికి నార అయన అనే పదం ఉంది. చాలా విశిష్టమైన అర్థం అండి అది. అలాగా ఇవై ఎల్లా మిడిலும் విడవన్నాద ప్రాప్తిயும் சொல்லி వీప్సయ్యాలే తనిత్తనియే ఆళంగాల్ పట్టప్పడి. ఎందుకండి విడివిడిగా 3 మాటలు చెప్పారండి పాసురంలో. కాలచక్రత్తుడు, ఇది ఏమిటండి? కాలచక్రత్తుడు అనేటువంటిది చేతిలో ఉన్నటువంటి చక్రాన్ని గురించి చెప్పేది.
వెణ్సెంగం కయ్యేందియాయ్ అదంతా ఉపకరణాలు. జాలం ముత్తం ఉండోమజందు ఇది ఆపస్సకత్వం. నారాయణనే మాకందరికి ఆధారభూతుడైన వాడ ఎండ్రు ఎండ్రు 3 రకాల పిలుపులు అన్నమాట. అంటే ఈ పాసురంలో పూర్వార్థం అంతా పిలుపులుగా మనం సంబోధనలుగా మనం తీసుకోవాలి అని. ఓలమిట్టునా నజయిత్తాల్ గొంతెత్తి అరిచానయ్యా నిన్ను. నారాయణ ఓ మణివಣ್ణ నాగణయ్యాయ్ వారాయ్ ఎన్నై ఇడరై నీకాయ్ అని తిరుమంగయ్యాళ్వారు శ్రీ తిరుమలలో చెప్తారండి. రా తండ్రి, కష్టంలో ఉన్నాను. ఎంత కష్టమో అది అనుభవించే వాడికి తప్ప ఎవరికి తెలియనటువంటి కష్టమో అని పెరమిడం సైదు ఆ బలహీన నాన్న నేను ఎంత ఓపిక లేకుండా నిస్సత్తువుగా ఉన్నానో తెలుసా. కూపిట్టడై తక్కాల్ ఎంత గట్టిగా అరిచాను. ఎంత గట్టిగా అరిచాడంటే పరమపదத்திலே இருந்தாலும் நிலை குலைந்து వర వేండుంబడి పెరుమిడం సైదు కూపిట్టాల్. నువ్వు పరమపదంలో ఉన్నా సరే అక్కడికి పిలుపు వినపడితే ఆగలేక గజేంద్రుణ్ణి రక్షించడానికి తల విడిపోయి బట్ట విడిపోయి అని అన్నట్లుగా పరుగులు పెట్టుకుంటూ వచ్చేలాగా అరిచాను. ఆవేళ గజేంద్రుడి కంటే ఇవాళ ఎక్కువ అరుస్తున్నాను. మరి గజేంద్రుణ్ణి రక్షించావు, వచ్చావు కదా స్వామి. గజం అంటే నేను గజమే స్వామి. గచ్చతి జాయతే ఇది గజ. పుడుతున్నాం పోతున్నాం, పుడుతున్నాం పోతున్నాం. మేమందరం కూడా గజాలమే స్వామి. నన్ను రక్షించడానికి నువ్వు ఎందుకు రావు? ఒన్నం వారాయాగిలం. ఇప్పుడు నేను ఒక విశేష విషయం చెప్తున్నా విన్ను. సరే, నువ్వు రాలేదు, రాకపోయినా పర్వాలేదు. ఇక్కడ లౌకికంగా మంచి ఉదాహరణలు చెప్పారండి 2-3. ఏమిటి అంటే, మనం ఎవరికైనా కబురు చేస్తాం అనుకోండి, మీరు వచ్చి తీరాలి అంటాం అనుకోండి. వాళ్ళు వచ్చేలోపు వస్తాను అని ఒక మాట అనాలి. ఎలాగో బయలుదేరి రావాలి. వచ్చేలోపు వాళ్ళు వచ్చేస్తానని ఫోన్లోనైనా చెప్పాలి. ఏమండి వాళ్ళు బయలుదేరారండి అని ఒకళ్ళు సూచన చెయ్యాలి. ఇదిగో వచ్చేస్తున్నా, ఇదిగో వచ్చేస్తున్నా అని అభయప్రధానమైన మాట సూచకంగానైనా రావాలి. పెరుమాళ్ళే ఈ 3 చేయకుండా నువ్వు ఎలా ఉండావు అనుకున్నానయ్యా, ఉంటున్నావయ్యా. అది చూడండి, దానికి ఉదాహరణ మొదటిది కుశస్థలే నివసిత చ ప్రాతరిహైష్యతి. ఇది ఉద్యోగ పర్వంలో విదురుడితోటి ధృతరాష్ట్రుడు రేపు వస్తాడు కృష్ణుడు అని చెప్పేటువంటి సందర్భంలో మాటండి. ఉపప్లవ్యాదిహక్షత్తర్ ఉపయాతో జనార్దన కుశస్థలే నివసతి సచ ప్రాతః ఇహైష్యతి. ఇగో ఉపప్లవ్యంలో ఉన్నట్ట ఇంద్రప్రస్థానికి వస్తాట, ఈయన రేపొద్దున్న కల్లా వచ్చేస్తాట అని ఒక మాటని చెప్తే విదురుడికి ఎంతో ధైర్యం కలిగింది. స్వామి వచ్చేస్తున్నాడా వచ్చేస్తున్నాడా అని. అలా మనకి చూడండి, మీరెవరినో రమ్మని ఆర్తిగా ఇంకా చూడాలని అని కబురు చేస్తారండి. చేసినప్పుడు అదిగోనండి వాళ్ళు బయలుదేరారండి అని ఎవరైనా అన్నారనుకోండి, అమ్మయ్యా బయలుదేరాడా నా కోసం అనే ఒక్క మాట అండి ప్రాణాన్ని కొంచెంసేపు బతికిస్తుంది. అలా నీ రాకకి నాకు సూచన ఏమీ లేదేమిటయ్యా. ఎంగిరపడియే అంగు నిన్నం పురపట్టాన్. అబే నువ్వు ఒక్క సూచన కూడా చేయలేదు. ఇంగే వందు విట్టాన్ ఎన్నో వరువెక్కు ప్రసంగమిల్ల ఏ యాగిలం. సరే, నువ్వు వద్దామనుకుంటున్నావో రావనుకుంటున్నావో అదంతా నీ ఇష్టం అనుకో. నామగ్రాహంచనాదస్య శీతళ కాహళ ధ్వనే. ఇది ఒక అందమైనటువంటిది. ఏమిటి అంటే, అక్కడ రామాయణంలో ఒక చోట చెప్తారు అన్నమాట. వస్తున్నారు అని కాహళాలు ఊదుతారండి. ఇప్పుడు మనకు అవి ఎక్స్పీరియన్స్ లో లేకపోయినా మన వాళ్ళ కోసం మనం ఎదురు చూస్తాం అనుకోండి, మన కారు హార్న్ ఒకసారి వినపడుతుంది, అదిగో కారు వచ్చేసింది. వెంటనే మనం గ్రహించేసి ఏదో ధైర్యం, లోపల నుంచి తెలియనటువంటి ఆనందం. ఆ ధ్వనులు కూడా ఏమీ లేదు. ఎన్నక్కడ వదిలే కోలమామెన్ సెన్నెక్కు శిరసాధారయిష్యామి నమేశాంతిర్భవిష్యతి
ఇన్నరెక్కయన్ సెన్నకోలమాం. ఇదేమో రామాయణంలో భరతుడు అన్నటువంటి మాట. యావన్న చరణో భ్రాతు పార్థివ వ్యంజనాన్వితో శిరసాధారయిష్యామి నమే శాంతిర్భవిష్యతి. మా అన్నయ్య పాదాలు వచ్చి నా తలని తాకితే తప్ప నా మనస్సుకి శాంతి కలగదు అని భరతుడి యొక్క తపన పడేటువంటి మనస్సులాగా. అంటే ఆ దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని తలుచుకునేటప్పటికే ఒక దివ్యానందం. ఆహా, ఏమి పాదాలండి, ఏమి స్వామి అండి, ఏమి దివ్యమంగళ విగ్రహం అండి. అంటే 3 చెప్పారు మనకి. మొదటిదేమో అయ్యో వస్తాడు అనే ఒక మాటైనా వినపడాలి. మాటలు కూడా ఆనందాన్ని ఇస్తాయండి. ఆహా, ఓహో, వచ్చేస్తున్నాడు వచ్చేస్తున్నాడు అనే ఆనందం కలుగుతుంది మాటలు విని. రెండవది కాహళధ్వనులు, ఏదో ఒకటి సూచనగా కొన్ని శబ్దాలు వినపడ్డము అనేటువంటిది. మూడవది ఆ రూపాన్ని తలుచుకుంటూ కలిగేటువంటి ఒక దివ్యమైనటువంటి ఆనందం. ఉన్కమలమన్నా సెవి పూచూడవేణం ఎన్నాసైపడు ఆరైపోలే. నా శిరస్సులో నేను పద్మాలు పెట్టుకోవాలి అనుకుంటున్నాను. ఏమిటా పద్మాలు? నీ పాదాలనే పద్మాలు. అద్భుతమైన భావన. నీ పాద పద్మాలు నా శిరస్సు మీద పెట్టాలి. ఆభరణధ్వని కురై కజలే. కురై అనే మాట కండి ధ్వని పరప్పాయ్, ఒక విశాలమైన పెద్ద పాదాలు అని ఒక అర్థం అండి. శబ్దించే పాదాలు అని ఒక అర్థం అండి. కురై అంటేనే 2 అర్థాలు, విశాలము ఒకటి, ధ్వని ఒకటి, సౌండ్ ఒకటి. అంటే పిల్లలు ఉంటారు అనుకోండి, చక్కటి పట్టీలు పెట్టుకుంటారు ఆడపిల్లలు, లక్ష్మణులాగా లక్ష్మీదేవిలా ఇంట్లో తిరుగుతూ ఉంటారు. బయటికి వెళ్ళారు, ఇంకా రాలేదు, ఇంతలో గల్ 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 అదిగో వచ్చేసింది అమ్మాయి. ఆ శబ్దం ఎంత ఆనందాన్ని ఇస్తుందో. అలాగా భోగ్యత ప్రకర్షతే చొల్లెత్తాదల్, ఆ ఆనందాన్ని గురించి చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణుడి యొక్క అడుగులు కింకిణి కిణికి నిరభసై అంగణపు విరింగణం సదాయంతం కుంకుణు కుణు కుణు పదయుగళం. ఏం రాస్తారండి మనకి కృష్ణ కర్ణామృతంలో? యశోదమ్మట వింటోంది చండి. కింకిణి కునికి నిరభసై ఇలా చేయి వేసేటప్పటికి గల 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 ఒక ఆహా, ఏమి మా వాడు పాకుతున్నాడు, ఎంత శబ్దం అవుతుంది, ఆ మలలో గజ్జెలు ఎలా ఉన్నాయి, పాదాలకి 3 చోట్ల నుంచి 3 రకాలైనటువంటి మువ్వల శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయి అనుకుంటున్నట్లుగా ఆభరణ ధ్వని చొల్లెత్తాదల్, ఆభరణ ధ్వనిని చెప్పారు. వారాయాగిలిం పోలమామ్యన్నానెమ్మె, నువ్వు రాకపోయినా నాకు అలంకారమే. అంటే ఇప్పుడు ఆళ్వార్ల యొక్క మనస్సు ఎలా ఉందండి? ధైర్యం వచ్చేసి, నాకు మా స్వామి ఉన్నాడు, ఆయన ఉనికి నా ప్రాణము. ఎన్నానెంబెల్ వారాదొలియ కూడాదు కూడలం ఎన్నెనై విధి వెంగిరాన్, నువ్వు వచ్చినా రాకపోయినా నా మనస్సుకు నువ్వు వచ్చినట్లే. అంటే ఇది ఒక అద్భుత ధైర్య స్థితి అన్నమాట. ఎన్నై అడిగిలే ఇప్పటి యాక్కినాయే என்று கருத்து அடிவிடில் நின்னலாலிலேன் கான் என்னை நீ குறிக்கொள்ளే என்பదే, నిన్ను విడిచి నేను ఉండలేను స్వామి, నన్ను నీవు రక్షించవలసినది అని ఎన్నో చోట్ల చెప్పినటువంటి ఆళ్వార్లు ఇవాళ పెరుమాళ్ళను తలుచుకుని నాకు నా స్వామి ఉన్నాడు అని నిర్భయంగా ఉన్నారు. నిర్భయత్వము, మనకి మనం నమ్మిన దైవం మన వెంట ఉన్నాడు అనేటువంటి ధైర్యం చాలు జీవితం వెళ్ళడానికి. ఆళ్వార్లు ఇంకొక అడుగు ముందుకు వేసి, నువ్వు ఉన్నావు అంటే నేనున్నట్లే, మరి నేనున్నానంటే కూడా నువ్వు ఉన్నట్లే. అంతే కదండి. పిల్లలు ఉన్నారు అనేటప్పటికీ తల్లిదండ్రులకి ఒక నిర్భయత్వం, ఒక ఆనందం. అలా ఇరువైపులా కూడా ఉనికి అనేటువంటి వైశిష్ట్యాన్ని చెప్పారు. 6వ పాసురంలో కాలచక్రం అన్న చోటేమో కాలాన్ని నియమించే చక్రము అని ఒక అర్థం చెప్పారు. యముణ్ణి శాసించేటువంటిది అని ఒక అర్థాన్ని చెప్పారు. అలాగే ఈ శబ్దము అనేటువంటి చోట కూడా అది కురై అంటే విశాలమైనటువంటిది అని ఒకటి చెప్పారు.
శబ్దించేది అనేటువంటిది ఒకటి చెప్పారు. కురై కజలే అని అన్న చోట ఇలా అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని నంబిళ్ళై వారు మనకి 6వ పాసురంలో అందించారు. కాల సత్కరత్తుడు వెంసంగం కయ్యేందినాయ్ ஜாலம் மற்றும் உண்டு மிழந்த நாராயணனே என்றென்று ஓலமிட்டு நான் அழைத்தால் ஒன்னும் வாராயாகிலும் கோலமாம் என் சென்னைக்கு உன் கமலமன்ன குறை கழலே. 7వ பாசனம். குறை கழல்கள் நீட்டி மண் கொண்ட கோலவாமனா குறை கடல் கை கூப்புவார்கள் கூட நின்ற மாயனே விரை கொள் பூவும் நீரும் கொண்டு ஏத்த மாட்டேனேலும் உன் உரைகள் சோதி திருவுருவம் ఎన్నదావి మేలదే. భలే చెప్తారండి. ఆళ్వార్లకి ఒక ప్రేమ అంటూ వచ్చేసిన తరువాత ఇంకా నువ్వు నేనైనా నేను నువ్వైనా సరే అనేటువంటి ఒక భావాన్ని చెప్పడం అనేది ఇందులో మనకి కనిపిస్తుంది. ఈ 8వ పాసురంలో ఏమంటున్నారు అని అంటే, అమ్మా ఏమంటున్నారంటే మొన్న రికార్డింగ్ లో కూడా అలాగే 7వ పాసురాన్నే చెప్తూ ఈ 8వ పాసురంలో ఏమన్నారంటే అన్న మళ్ళీ అయ్యో 7వ పాసురం అని చదివి 8 అని చెప్పి చదివేసి ఇలా తేడాలు వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ ఈ తగ్గడం వల్ల వచ్చేటువంటివి వాడి కొన్ని నష్టాలు అన్నమాట. అది కురై కడల్கள் నెట్టి కురై అంటే శబ్దించుచున్నాను, ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదండి. గల్లు గల్లు అంటున్నాం. కడల్கள் నెట్టి ఆ శ్రీ పాదాలని నీటి, ఎక్కడున్నవాడు పాదాన్ని ఎంత దూపం ఎంత నీటి పొడవుగా చాపి ఇక్కడి నుంచి ఆ లోకాల దాకా చాపవే. మణ్కొండ భూమిని కొలిచిన కోలం సుందరుడైన వామన కురై కళల్ శబ్దిస్తున్నని దివ్య పాదాలని ఉద్దేశించి కైకూపువార్గల్ కూడా నమస్కరించేవారు నీతో చేరినట్లు నింద్రమాయనే ఆశ్చర్యభూతుడా విరైకొల్ పువ్వు నీరుం కొండు పరిమళించేటువంటి పువ్వు నీరు తీసుకుని ఎత్తమాటే నేలం స్తుతిని చేయలేకపోతున్నాను. అసమర్థతని గురించి ఆకించన్యం అంటారు. కొంచెం కూడా నీకు నేను సేవ చేయలేకపోతున్నాను. ఉరైకొల్ సోది శబ్దిస్తున్న తేజస్సు గల తిరువురువం నీ దివ్య విగ్రహము ఎన్నదావి మేలదే నా ఆత్మ మీద ఉంది. చాలా అందమైనటువంటి భావాన్ని ఒకదాన్ని ఇందులో చెప్పాడండి. ఏమిటి అంటే ముఖ్యంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఈ పాసురాన్ని తిరుమంత్రార్థ పాసురం అంటారు. వ్యాఖ్యానంలో అద్భుతమైన విషయాలు చెప్పారండి. తిరుమంత్రార్థ పాసురం. టైం అయిపోతుంది. ఎలాగా తిరుమంత్రార్థము అంటే ఒక్క మాట చెప్పేసేసుకుంటే మిగిలినవన్నీ కూడా మనం తర్వాత చెప్పుకోవచ్చు. మొదటిది మొదటి లైన్ లో కురై కడల్గిట్టి మన్ కొండకోల వామన. వామన అనేటువంటిది ఓంకారానికి ప్రతీక అంటారు. ఆ మొదటి పిలుపు ఓంకారం, అనన్యార్హ శేషత్వం. పాదము చాచావు వామనావతారంలో అంటే మీరందరూ నాకు శేషభూతులు అని చెప్పడం. కాబట్టి ఓంకారం అకారవాచ్యుడైన పెరుమాళ్ళకి మకారవాచ్యుడైన జీవుడు ఆయనకే చెందినటువంటి వాడు శేషుడు. అనన్యార్హ శేషత్వం చెప్పేది వామన అనేటువంటిది. రెండోది కురై కడల్ కై కూపువార్గల్ కూడ నింద్ర మాయనే మాయనే. ఇది నమ పదార్థం.
మాయనే అనేటువంటిది ఏమి అఘటిత ఘటన సామర్థ్యాలు లీలలు చూపుతున్నావయ్యా, ఎలాగా అది నమ పదార్థమో మనకి తర్వాత వ్యాఖ్యానంలో చెప్తారు. తర్వాత విరైకల్ పూவும் నీరుం కొండు ఏత్త మాటే నేలుం ఏలుం ఏలుం, ఇది నారాయణ నామమునకు గుర్తు. అప్పుడు ఈ మూడిటిని కలుపుకుంటే ఓం నమో నారాయణాయ. ఉపాయ ఉపేయాలు రెండు శ్రీమన్నారాయణుడే అనే అద్భుతమైనటువంటి తిరుమంత్రార్థాన్ని మనకు చెప్పేటువంటి పాసురంగా వ్యాఖ్యానాల్లో మనకి అందించారండి. ఆ విశేషాన్ని మనం తర్వాతి క్లాస్ లో చెప్పుకుందాం. దేవేశం కోలనాదం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృత్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరువరుణ్మాల్ సేనై முதலி செடவோ பன்னாதமுனி சீரிய கொண்டார் மணக்காரணம் சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தமனே இரு கண்ணர் கம்புடையனம் வெள்ளை இவர் ஈடளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவரருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே நமோஸ்து. தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தே நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே ஸ்ரீசைலேச దయా పాత్రం భక్త్యాది గుణార్ణవం జితేంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం వాழி తిరువాయ్ மழிப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மழிப்பிள்ளை மாலினத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் ஸ்ரீர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகஸ்ய ஜாதம் శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భాగధేయం గోపాలదేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్యతనోభవం వేదాంతాచార్య శిష్యం ముడైవర్లుమహం భజే శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యం తచ్చిష్య సేవదం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దీవిదిత్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః.